اس مولا کے نام سے ابتدا جس نے ہیرے کو جھلکنا بہت اچھا ہے، کو تھوڑی سی کم کر لیں۔ اس مولا کے نام سے ابتدا جس نے ہیرے کو جھلکنا، آنکھ کو پلکنا، دل کو دھڑکنا، سبزے کو لہکنا اور بلبل کو چہکنا سکھایا۔ میں ان میں سے 4 لائنوں سے میزبانوں کی تعریف کیے بغیر یہ دیکھا کرتا ہوں کہ سخن شناس لوگ کتنے ہیں۔ میں پھر پڑھتا ہوں، اس مولا کے نام سے ابتدا جس نے ہیرے کو جھلکنا، آنکھ کو پلکنا، دل کو دھڑکنا، سبزے کو لہکنا اور بلبل کو چہکنا سکھایا۔ اچھا اس کو بدل کے پڑھتے ہیں، اس مولا کے نام سے ابتدا جس نے زمین و زمان، مکین و مکان، ایک ایک لفظ آپ تولیے گا اپنی عقیدت کے ترازو پہ۔ اس مولا کے نام سے ابتدا جس نے زمین و زمان، مکین و مکان، حور و غلمان، جن و انسان بنائے، وہ جس نے سورج کو روشنی، چاند کو چاندنی، آسمان کو بلندی اور زمین کو پستی عطا کی۔ پھر بدلتے ہیں اور بلند کیجئے سبحان اللہ۔ اس مولا کے نام سے ابتدا جس کی شان جلالت کے سامنے کوئی بھی نفس پر نہیں مار سکتا۔ بابا جی وہ چاہے تو بادشاہوں کو فقیر کر دے، وہ چاہے تو امیروں کو غریب کر دے، وہ چاہے تو غریبوں کو سوداگر کر دے، وہ چاہے تو بیچاروں کو چارہ عطا کر دے، وہ چاہے تو بے سہاروں کو سہارا عطا کر دے، وہ چاہے تو مریضوں کو شفا عطا کر دے، وہ چاہے تو وزیروں کو اسیر کر دے، وہ چاہے تو سمندروں کو طغیانی عطا کر دے، وہ چاہے تو دریاؤں کو روانی عطا کر دے۔ میں نے جتنی بھی شخصیات ہیں، یہ سٹیج کے لوگ قابل احترام ہیں۔ استاد قمر جلالوی نے کہا تھا زمانے پر لازم ہے کہ وہ ان کی تعظیم کرے، ایسے لوگ پھر کبھی لوٹ کے آیا نہیں کرتے۔ تو ہم پہلی بار یہاں آئے ہیں، ہم آپ سے محبت چاہیں گے، کہیں پر وہ ہاتھیوں کو ابابیلوں سے مروا دے۔ بھائی اگر تو مفتی صاحب کا تذکرہ بھی ہو رہا تھا، قاری اکرم صاحب میرے ساتھ فیس بک پہ بڑے عرصے سے ایڈ ہیں، بھائی فرما رہے تھے ہم مری گئے، آپ کے وہاں بڑے اشتہارات دیکھے، منور شاہین کی دعوت ہے، حمزہ صدیقی ہمارے بھائی ہیں، مولانا حسین صاحب گفتگو کر رہے تھے، ایک شعر یاد آ رہا ہے، اگر تو آپ کو انہوں نے صحیح عقیدہ دیا ہے، مجھے نہیں پتا دنیا پر کا ذوق کیسا ہے، ابھی محنت کرنی پڑے گی اس کے ساؤنڈ پہ تھوڑی سی ہو، مجھے نہیں پتا دنیا پر کا ذوق کیسا ہے، البتہ ایک شعر پڑھ کے حمد پڑھتا ہوں کہ سر جس پہ نہ جھک جائے، آپ نے بتانا ہے کہ انہوں نے صحیح سبق دیا ہے آپ کو کہ سر جس پہ، بھائی جان نوجوان، سر جس پہ نہ جھک جائے اسے در نہیں کہتے، سر جس پہ نہ جھک جائے اسے در نہیں کہتے، اور ہر در پہ جو جھک جائے اسے سر نہیں کہتے۔ یار کو واہ واہ کرو یار، کو سبحان اللہ، اور بلند آواز سے کو سبحان اللہ۔ وہ کہتے ہیں نا سحر ہوتے ہی شاخوں پر عبادت جاگ جاتی ہے۔ پہلی بار میں ذرا آپ کے ذوق کا ٹیسٹ لے رہا ہوں، میرے مدارس اور مساجد سے وابستہ لوگ سحر ہوتے ہی شاخوں پر عبادت جاگ جاتی ہے، پرندوں کے لبوں پر بھی تلاوت جاگ جاتی۔ ہاتھ اٹھانا ہے، اٹھتے ہاتھ اچھے لگتے ہیں۔ سحر ہوتے ہی شاخوں پر عبادت جاگ جاتی ہے، پرندوں کے لبوں پر بھی تلاوت جاگ جاتی ہے۔ بابا جی مقرر وقت کچھ بھی نہیں اس کی نوازش کا، اسے جب بھی پکارو اس کی رحمت جاگ جاتی ہے۔ صحیح بات ہو رہی ہے، بات اچھی لگ رہی ہے، ذرا بلند آواز سے بتائیے سبحان اللہ۔ ایک بات اور شعر سن لیجئے، وہ خضر یاد نے کہا تھا نا کہ دھیاں پتر یا غلہ دیندہ ہے، دھیاں پتر یا بزرگوں آپ کے لیے دھیاں پتر یا غلہ دیندہ ہے، خضر او ایک ہکلہ دیندہ ہے، وہ وسیلے اللہ دے بندے بندن ورنہ ہر شے او اللہ دیندہ ہے۔ کون دیتا ہے؟ ہاتھ اٹھا کے ذرا غیرت کے ساتھ، جرات کے ساتھ اللہ کا، اللہ بڑا غیرت مند ہے، وہ غیرت مند لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ کون دیتا ہے؟ آپ بھی سارے بولے کون دیتا ہے؟
कौन देता है? अरे मेरा तो अकीदा ये है, आपका अकीदा भी यही है कि मौला चाहे तो मिट्टी के पुतले को मस्जिद मलाइक बना दे। हम जरा स्टेज पे लोग गा देंगे। मेरा अकीदा ये है, हमजा सिद्दीकी का अकीदा ये है, इन मदरसे और मस्जिद के व्यवस्था लोगों का अकीदा ये है कि मौला चाहे तो मिट्टी के पुतले को मस्जिद मलाइक बना दे। मौला तौहीद है। मौला चाहे तो इंसान को कलम के जरिए इल्म अता कर दे। मौला तौहीद है। मुझे लगे मैंने सही जगह पे सही बात की है। चाहे तो इंसान को, मौला चाहे तो मिट्टी के पुतले को मस्जिद मलाइक बना दे। तौहीद है। चाहे तो इंसान को कलम के जरिए इल्म अता कर दे। मौला तौहीद है। चाहे तो रसूल पाक के बेटे को बाबे अजान में गर्क कर दे। मौला तौहीद है। चाहे तो नारे नमरूद को गुलजार कर दे। मौला तौहीद है। चाहे तो एडी की रगड़ से समसम के चश्मे जारी कर दे। मौला तौहीद है। चाहे तो 90 साल की सारा के घर इसहाक पैदा कर दे। मौला तौहीद है। चाहे तो 40 साल बाद याकूब की बेनाई लौटा दे। मौला तौहीद है। चाहे तो मिस्र के बाजारों में बिकने वाले यूसुफ को मिस्र का बादशाह बना दे। मौला तौहीद है। चाहे तो वादी यमन को मुकद्दस बना दे। मौला तौहीद है। चाहे तो पहाड़ की ओर से ऊँटनी को पैदा कर दे। मौला तौहीद है। चाहे तो बशर के नगमों से पहाड़ों पर वजदकारी कर दे। मौला तौहीद है। चाहे तो यतीम पैदा करके नबियों का इमाम बना दे। मौला तौहीद है। चाहे तो महबूब की उंगलियों से पानी के चश्मे जारी कर दे। मौला तौहीद है। चाहे तो एक भी अल्लाह 70 सहाबा के लिए काफी कर दे। मौला तौहीद है। चाहे तो जाबर की एक हांडी 1400 सहाबा के लिए काफी कर दे। मौला तौहीद है। और जालिम होगा तो चुप रहा, दुनिया रोती रहे, दुनिया चिल्लाती रहे, अबू बकर उमर को रास्ते में सुला दे। मौला तौहीद है। आजा यार 2 मिनट बैठ जा जरा। मौला मौलाना सही बात की है ना, सही बात की है। मेरा दिल था कि यहाँ पे कोई ना कोई नारा लगाएगा, लेकिन चले कोई नहीं है। मौलवी आता है, हमजा भाई वो फरमाइश करता है, मैंने खाना ये खाना है, मैं पानी ये पीऊंगा, मैं पैसे इतने लूंगा, मैं इस जगह पे बैठूंगा। हमारा सलीम ताहिर का मिजाज नहीं है। एक फरमाइश कर रहा हो, आपने फरमाइश पूरी करनी है कि हल होंगे सभी मसले तदबीर तो लाओ। मेरी फरमाइश पूरी करनी है। हल होंगे सभी मसले तदबीर तो लाओ। दुनिया पर वालों, हल होंगे सभी मसले तदबीर तो लाओ। और टूटी ही सही शमशीर तो लाओ। और आगे का काम मालिक को मौला पे छोड़ दो। पहले जुबान पे नाराए तकबीर तो लाओ। से मिला हुआ जुला। देखो भाई एक बात और पल्ले बांध लो, बहुत सारी नई बातें याद आ रही हैं। अल्लाह मौलाना को सलामत रखे। याद रखे इस महफिल में हर कोई नहीं बैठता। पता नहीं मेरा शेर सुने कौन, समझे कौन, बोले कौन। अंदाज हसीनों को सिखाए नहीं जाते। मुफ्ती साहब, कारी अकरम साहब, हमजा भाई ये शेर आपके लिए है। मौलाना तलहा मुश्ताक हुजूर वाला शेर देखे, बिल्कुल नया शेर है। अंदाज हसीनों को सिखाए नहीं जाते। शेर तो कीमती है जी, आप दुआ दीजिएगा अल्लाह खुश रखे। अंदाज हसीनों को सिखाए नहीं जाते, जो उम्मी लक़ब हो वो पढ़ाए नहीं जाते। और हर एक के हिस्से में कहा दीदार नबी का, हर एक के हिस्से में कहा दीदार नबी का। अरे अबू जहल को महबूब दिखाए नहीं जाते। अबू जहल को इस महफिल से हर कोई नहीं बोल रहा। सोच, शुक्रिया मेरे भाई, सोच अच्छी है तो तहरीर भी अच्छी होगी। बात अच्छी होनी चाहिए। सोच अच्छी है तो तहरीर भी अच्छी होगी भाईजान। सोच अच्छी है तो तहरीर भी अच्छी होगी। लफ्ज अच्छे हैं तो तकरीर भी अच्छी होगी। और मैंने रात खुद को मदीने में टहलता देखा। और मैंने रात खुद को मदीने में टहलता देखा। अरे ख्वाब अच्छा है तो ताबीर भी अच्छी होगी। शुक्रिया जी। सल्लल्लाहु, अजय जोर के दाद दे रही और बोले मैं और पढ़ूंगा। सल्लल्लाहु, हाथ उठा के जरा बोलो, खुल के बोला करो सल्लल्लाहु, बोलो सल्लल्लाहु। अरे आप हुजूर की महफिल में बैठे हैं ना, इस एतकाद पर हम आज
بڑے شعر یاد آ رہے ہیں، میں پہلی بار آیا ہوں اس لیے اس اعتقاد پر ہم اعتماد رکھتے ہیں، اوے حضور اپنے غلاموں کو یاد رکھتے ہیں، حضور اپنے غلاموں کو یاد بھائی جان تھوڑے پاس ایک شعر ہے، ہم اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ارے ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ اچھا بچہ پیدا ہوتا ہے نا بولنا سیکھتا ہے، بیٹا بیٹھو، ماں بچے کو کلمہ سکھاتی ہے، لا الہ، ذرا جرات کے ساتھ پڑھو لا الہ۔ اچھا نوجوان ذرا ہاتھ اٹھا کے، میرے قبیلے کے لوگ تو داد دینا جی، لا الہ، بھائی عاشق بن کے داد دیں، جج بن کے نہیں، لا الہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ مجھے بات یاد آئی، لا الہ الا اللہ کے منور بھائی نے ختم نبوت کا نعرہ لگایا تھا، لا الہ الا اللہ کے حرف بھی مارا، محمد الرسول اللہ کے حرف بھی مارا، لا الہ الا اللہ میں بھی نقطہ کوئی نہیں، ابھی مجھے سنتے رہیے، لا الہ الا اللہ میں بھی نقطہ کوئی نہیں، محمد الرسول اللہ میں بھی نقطہ کوئی نہیں۔ میرے دوستو اللہ فرماتے ہوں گے محبوب بے نقطہ میں بھی ہو، بے نقطہ تو بھی ہے، نقطہ مجھ میں بھی کوئی نہیں، نقطہ تجھ میں بھی کوئی نہیں، بے عیب میں بھی ہو، بے عیب تو بھی ہے، عیب مجھ میں بھی کوئی نہیں، عیب تجھ میں بھی کوئی نہیں۔ قاری صاحب اللہ فرماتے ہیں محبوب عیب مجھ میں بھی کوئی نہیں، عیب تجھ میں بھی کوئی نہیں، میں بنانے میں بے مثال ہو تو بننے میں بے مثال ہے، میں سجانے میں بے مثال ہو تو سجنے میں بے مثال ہے، میں پڑھانے میں بے مثال ہو تو پڑھنے میں بے مثال ہے، میں دینے میں بے مثال ہو تو لینے میں بے مثال ہے، میں عطا بے مثال ہو تو طلب بے مثال ہے، میں رافع بے مثال ہوں، موتی سن لیجیے، میں رافع بے مثال ہو تو رفت بے مثال ہے، میں شانے بے مثال ہو تو شناخت بے مثال ہے، میں قادر بے مثال ہو تو قدرت بے مثال ہے، میں فاطر بے مثال ہو تو فطرت بے مثال ہے۔ مجھ پہ اللہ فرماتے کہ محبوب مجھ پہ الوہیت ختم ہے، مجھ پہ رسالت ختم ہے، مجھ پہ الوہیت ختم ہے، مجھ پہ رسالت ختم ہے، مجھ پہ ربوبیت ختم ہے، مجھ پر نبوت ختم ہے، میں خدائی کے تخت پر ہوں، وہ مصطفی کے تخت پر ہے، میں خدا برحق ہوں تو مصطفیٰ برحق ہے، میرے سوا خدا کوئی نہیں، تیرے بعد محمد مصطفیٰ کوئی نہیں۔ عظمت محمد مصطفیٰ، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت، نعرہ تکبیر۔ میرے سوا خدا کوئی نہیں، تیرے بعد محمد ہے، اللہ نے بنایا ہی کوئی نہیں، آپ ذرا کھول کے بولا کریں، میرے سوا خدا کوئی نہیں، تیرے بعد محمد اچھا ابھی تک تو آپ ذرا جوش پہ سبحان اللہ کہہ رہے تھے، ایک دو فرمائشیں آخر میں پوری کریں گے۔ یہ میں نے کہا نا مصطفیٰ، میرے احباب سٹیج کے میرے قبیلے کے دوست علماء مفتی صاحب تشریف فرمائیں، استفاء کا معنی ہوتا ہے چننا، حضور والا اللہ فرماتے ہیں وَأَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا، ہم نے اپنے بندوں میں سے جنہیں چنا انہیں قرآن کا وارث بنا دیا۔ استفاء کا معنی ہوتا ہے چننا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ اصطفیٰ آدم، استفاء کا معنی ہوتا ہے چننا، سارے نبی چنے ہوئے لیکن کسی نبی کو بھی مصطفیٰ نہیں کہا جاتا، مصطفیٰ کہا جاتا ہے وہ آمنہ کے لال کو کہا جاتا ہے۔ پھر فرق ہے میں کہا کرتا ہوں وہ جنہیں چنا تھا وہ نبی بنے، وہ جنہیں چنا تھا، دیکھو میں بلا جھجک پڑھ رہا ہوں اس وجہ سے کہ مجھے آپ سے امید ہے آپ داد اور دعا دیں گے۔ استفاء کا معنی ہوتا ہے چننا، سارے نبی چنے ہوئے لیکن کسی نبی کو بھی مصطفیٰ نہیں کہا جاتا، اس لیے کہ وہ جنہیں چنا تھا وہ نبی بنے، وہ جنہیں چنا تھا وہ رسول بنے، وہ جنہیں چنا تھا وہ برگزیدہ بنے، بابا جی وہ جنہیں چنا تھا وہ مقتدی بنے، پھر ان سب کو جس کے لیے چنا تھا وہ مقتدا بنے، محمد مصطفیٰ بنے۔ استفاء کا معنی کیا ہوتا ہے؟ استفاء کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بچہ کہہ رہا ہے چننا، تسی چنی ہوئی امت اللہ دے بندے، اللہ امت بھی چن کے دیتی، نبی دعا کرتا رہے کہ اللہ امت دے دے، پھر کہا اللہ امت نہیں دیتا تو امت ہی بنا دے، آپ کو اللہ نے بن مانگے بنایا ہے یار، کو ذرا اپنے لیے سبحان اللہ۔ دیکھو یہ مانگنے پہ مانگنی تو سبحان اللہ مجھے نہیں لگتا مانگنی چاہیے، ہمارے ہاں مزاج ہے، باقی اب آپ کے ہاں نہیں ہے، لوگ ہم سے پوچھتے ہیں، حضور والا آپ کے لیے ایک تحفہ ہے، لوگ ہم سے پوچھتے ہیں، ہم جلسہ کروا رہے ہیں، ہم علماء کا دست و بازو بن رہے ہیں، ہم ختم نبوت پہ جانے دے رہے ہیں، ہم نے دفاع صحابہ پہ اپنا سب کچھ لٹا دیا ہے، ہمیں بدلے میں کیا ملے گا؟ میں 4 مصرے دے رہا ہوں، 4 مصروں پہ داد آپ لوگ دیں گے۔ بابا جی لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں نا وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، یہ لالچ
लानत इंसान की रगों में कूट कूट के भर दिया गया है। हमसे भाई लोग हमसे सवाल करते हैं, कल को कोई आपसे भी पूछ सकता है, मौलवी जलसा कराया लफिया की, लोग हमसे पूछते हैं, मैं 4 मिसरों में जवाब दिया करता हूँ कि हर सुबह मकाफात की शामों के लिए है, हर सुबह मकाफात की शामों के लिए है, हर सुबह मकाफात की शामों के लिए है, दुनिया दिले नादार के कामों के लिए है, आका तेरे दुश्मन का ठिकाना है जहन्नम, दुनिया पर वालों आका तेरे दुश्मन का ठिकाना है जहन्नम, अरे जन्नत तो सहाबा के गुलामों के लिए है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने मोहम्मद मुस्तफा। फिर मुस्तफा के इस्तफा का मानो तक चुनना। सुभान, आप देखिए तो सही, आपने कभी गौर नहीं किया, इस्तफा का माना है चुनना। अल्लाह ने तखलीक कायनात की इब्तिदा के लिए हजरत आदम को चुना है। अल्लाह ने चुना पढ़ लेंगे तो ज्यादा तो मेरे मस्जिद और मदरसे के लोग बैठे हैं ना, आप जरा दादर दुआ दीजिए। इस्तफा का माना होता है चुनना। अल्लाह ने तखलीक कायनात की इब्तिदा के लिए हजरत आदम को चुना है। अल्लाह ने कलीमों की सरदारी के लिए मूसा कलीम को चुना। बात याद रखनी है कि आका खुद भी चुने हुए, आका के लिए हर चीज भी चुनी हुई है। अल्लाह ने तखलीक कायनात की इब्तिदा के लिए हजरत आदम को चुना है। अल्लाह ने कलीमों की सरदारी के लिए मूसा कलीम को चुना है। अल्लाह ने दोस्तों की सरदारी के लिए हजरत इब्राहिम को चुना है। अल्लाह ने खुशबाजी के लिए हजरत दाऊद को चुना है, जो सुखल शराश लोग हैं। अल्लाह ने खुशबाजी के लिए हजरत दाऊद को चुना है। अल्लाह ने बादशाहत के लिए हजरत यूसुफ को चुना है। मौलाना अल्लाह ने दादा के लिए अब्दुल मुत्तलब को चुना है। अल्लाह ने बाप के लिए अब्दुल्ला को चुना है। अल्लाह ने माँ के लिए आमना को चुना है। अल्लाह ने दाइया के लिए हलीमा को चुना है। अल्लाह ने वादियों में उम्मे ऐमन को चुना है। अल्लाह ने कासिदों में जिब्रील को चुना है। अल्लाह ने सवारियों में बुराक को चुना है। अल्लाह ने पहाड़ों में उहुद पहाड़ को चुना है। अल्लाह ने गारों में गारे सौर को चुना है। अल्लाह ने जुबानों में अरबी जुबान को चुना है। अल्लाह ने किताबों में कुरान को चुना है। अल्लाह ने आयतों में आयतुल कुर्सी को चुना है। अल्लाह ने मकामों में मकामे इब्राहिम को चुना है। अल्लाह ने इतना जोर में कली नहीं डाला, अल्लाह ने मकामों में मकामे इब्राहिम को चुना है। अल्लाह ने मताफों में मताफ काबा को चुना है। अल्लाह ने यारों में अबू बकर को चुना है। अल्लाह ने दिलदारों में उमर को चुना है। अल्लाह ने सखियों में उस्मान को चुना है। अल्लाह ने बहादुरों में अलीजुल मुर्तजा को चुना है। अल्लाह ने आशिकों में बिलाल को चुना है। अल्लाह ने कातिलों में मुआविया को चुना है। अल्लाह ने बीवियों में खदीजा और आयशा को चुना है। अल्लाह ने बेटियों में फातिमा को चुना है। अल्लाह ने नवासों में हज़रत हुसैन को चुना है। अल्लाह ने फकीहों में अबू हनीफा को चुना है। और अल्लाह ने राफिजियत के कुफर को बेनकाब करने के लिए मेरे हक नवाज को चुना है। और हर आला चीज अल्लाह ने चुन के मुस्तफा को दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जरा को यार सुभान अल्लाह। हर आला चीज अल्लाह ने चुन के मुस्तफा को दी है। फिर मुझे कहने दीजिए ना, अल्लाह फरमाते हैं नया कसीदा है, जरा सुन लीजिए। अल्लाह फरमाते उर्दू का कसीदा जरा सुनिएगा। अल्लाह फरमाते हैं कि महबूब है किसके लिए इश्वा बिल्किस तसव्वुर में, इश्वा तो मेरे उलमा समझेंगे ना, है किसके लिए इश्वा बिल्किस तसव्वुर में ये गमज़ा। अल्लाह फरमाते हैं महबूब है किसके लिए इश्वा बिल्किस तसव्वुर में ये गमज़ा रुखसार जहां तेरे लिए है। और आयशा खुद खाल हंसी का सबब कौन, ये अंजुमन कौन मकान तेरे लिए है। चश्मे तहय्युर में ये सोचा कि फिजा में शादाबी ये गुलजार मरब तेरे लिए है। ये कौन हुआ बाइश तखलीक दो आलम, ये अर्ज़ समा क्या हो सब तेरे लिए है। पैदा तेरी खातिर हुए अतराफ दो आलम, कौनैन की वसअत का फुसूर तेरे लिए है। हर बाहर की मौजों में तलातम तेरी खातिर, हर झील के सीने में सुकून तेरे लिए है। हर दश्त में अबा की खामोशी में तरराज, हर शाख में जुल्फों से लटक तेरे लिए है। अज़मत उरूज की हर एक दास्तां अब ता हश्र हर एक शहर तेरे लिए है। मक्का तेरे लिए है, मदीना तेरे लिए है, तौकीर का हर एक नगर तेरे लिए है। और तुझे किया तखलीक तो रब ने ये कहा सारा जहां तेरे लिए है, तू मेरे लिए है। सारा तुझे किया तखलीक तो रब ने। अब जरा बढ़ाओ ना, जरा ताजदार खत्म नबूवत जरूरत के साथ गैरतमंद बन के नारा लगाना है। आप गैरतमंद कबीले के लोग हो, ताजदार खत्म नबूवत आप यहाँ से दा देंगे। ताजदार खत्म नबूवत, नबी नु ताज पहना जा गया खत्म नबूवत, नबी नु ताज पहना जा गया, बोलिए मेरे साथ, नबी नु ताज पहना जा गया खत्म नबूवत है। मालिक ताजदार अंबिया खत्म नबूवत, वो दीवाना बन के रहना हो सदा खत्म नबूवत।
ہے صداقت میں اٹھاؤ یار ہاتھ دیوانہ بن کے رہنا ہے صداقت میں نبوت کا عقیدہ پکا ٹھکا ہے میرا ختم نبوت کا وہ محمد پاک دا نوکر کسے کانے دا کانا نہیں وہ ترانہ گج کے سنا ختم نبوت کا وہ جو نوکر ہے تو پھر حق بھی ادا کر نوکری دا تو وہ جو مومن ہے تو پھر نعرہ لگا ختم نبوت کا وقت پورا ہو گیا بتایا نہیں 10 آپ مجھے کتنا سبحان اللہ خوش بیٹھے ہو ذرا کو سبحان اللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے ہو دیوبندیوں سے سبحان اللہ بھی مانگ کے لینی پڑی وہ احمد علی حاکم کا میں کلام پڑھ کرتا ہوں ایک بار ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا کہتا میں حاکم ہو کے تو اڈے کے ہاتھ جوڑی کھلوتا ہوں کیا کو سبحان اللہ تو ہم آپ سے صرف داد اور دعا چاہتے ہیں یہ آپ کی محبت ہے اللہ ان محبتوں کو سلام دیکھو ایک بات اور یاد رکھیے ایک بات پلے باندھ لیجئے مدینے میں اگر پیدا ہوا ہوتا تو کیا ہوتا محمد کی گلی میں پھرا ہوتا تو کیا ہوتا ارے مجنون بدنام ہوا تو لیلا کو دل دے کر میرے آقا کو دل دیا ہوتا تو کیا ہوتا تاجدار ختم نبوت ضرورت کے ساتھ ایسا شاندار نعرہ لگائے قبول ہو جائے تاجدار ختم نبوت کہاں سے لے کر جی جہاں تک تاجدار ختم نبوت کوئی بات علماء سے ہٹ کے نہیں کی پھر مجھے کہنے دیجئے نا حمزہ صدیقی ہے اور شان صدیق ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بارے میں میرا اچھا گمان ہے اور اللہ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی میں بندے کے ساتھ معاملہ بھی اس کے گمان کے مطابق کرتا ہوں میرا گمان اچھا ہے اور یہاں شان صحابہ ہے انشاءاللہ داد اور دعا ملے گی آخری بات ختم نبوت پر شان صدیق اجازت ہے پھر مجھے کہنے دیجئے نا وہ جو پہلے آئے مولانا ذرا دیکھیے وہ جو پہلے آئے وہ صرف نبی آقا نبیوں کے نبی وہ جو پہلے آئے وہ صرف نبی آقا نبیوں کے نبی وہ جو پہلے آئے وہ صرف رسول آقا رسولوں کے رسول وہ جو پہلے آئے وہ صرف پیغمبر آقا پیغمبروں کے پیغمبر وہ جو پہلے آئے ان کی نبوت پھیلی آقا کی نبوت ذاتی وہ جو پہلے آئے ان کی نبوت کے بعد نبوت آقا کی نبوت کے بعد قیامت وہ جو پہلے آئے ان کے لیے کتاب اللہ آقا کے لیے کلام اللہ وہ جو پہلے آئے ان کے لیے صرف صفے ہے میرے آقا کے لیے مصلی ہے ذرا بتائیے بول کے مولانا جو مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے بول کے بتائیے گا اس سے آگے کوئی ہوتا ہے میں جا کے بتانا بڑا نکتہ دے رہا ہوں جو مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے بھائی جان اس سے آگے کوئی ہوتا ہے اس کے برابر کوئی ہوتا ہے میرا دل میں آقا میرے بس میں ہوتا دسترس میں ہوتا میں آپ کے قدموں کو ہاتھ لگا کے اس نکتے پہ بھیک مانگتا جو مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے اس سے آگے کوئی ہوتا ہو نہیں اس کے برابر کوئی ہوتا ہو نہیں بابا جی اللہ نے معراج کی رات اپنے محبوب کو مصلی پہ کھڑا کر کے بتا دیا ساری جماعتیں انبیاء میں سے میرے محبوب سے آگے بھی کوئی نہیں اور میرے محبوب کے برابر بھی کوئی نہیں اب بولیے گا اور آقا نے اپنی زندگی میں ابو بکر کو مصلی پہ کھڑا کر کے بتا دیا اور ساری جماعتیں صحابہ میں سے ابو بکر سے آگے بھی کوئی نہیں اور ابو بکر کے برابر بھی کوئی نہیں بلا سبب تو خفا کیا ہے بلا سبب تو خفا کیا ہے حالانکہ بات کوئی نہیں تھی بلا سبب تو خفا کیا ہے یار اس موضوع تے نا چادر جو ہاتھ کرنے پہنے میں اگلے دن کیسی میں کہتے ہیں مذہب رومنا پٹنا ہے تے ہائے کرنا ہے تے آہ کرنا ہے میں ذکر نبی دے یاریں دا ہر پل کرنا ہے ہر جا کرنا ہے اور تو نوکر ہے شیطانے دا تو لوکا کو گمراہ کرنا ہے میں نوکر پاک صحابہ دا میں واہ صحابہ واہ کرنا ہے میں کہتے ہیں مذہب رومنا پڑنا ہے میں نے کہا بلا سبب تو یہ تھا بلا سبب تو خفا کیا ہے انہیں کہانی کو طول دیتا ہے ان تو توڑی زبان گل ہے ذرا بول کے بتانا ہے کہ ابھی تک نوکری ٹھیک ہوئی ہے میں کہا بلا سبب تو خفا کیا ہے انہیں کہانی کو طول دیتا ہے بلا سبب تو خفا کیا ہے انہیں کہانی کو طول دیتا ہے میں کوئی تلنگ دا میں کوئی تعصب دا درس ذرا سنیے گا بلا سبب تو خفا کیا ہے انہیں کہانی کو طول دیتا ہے میں کوئی تلنگ دا میں کوئی تعصب دا درس ابن سلول دیتا ہے اور دیکھو ملنگا کڑے ملنگی جو درس دیتا ہے فضول دیتا ہے اور دیکھو ملنگا کڑے ملنگی جو درس دیتا ہے فضول دیتا ہے اور ناراض کھیران دی لوڑ کائی نہیں او کو مصلی رسول دیتا ہے
एक मिसरा करने लगा, मेराज की रात हुजूर ने दरवाजा खटखटाया अबू बकर का, अबू बकर फौरन दरवाजा खोला। मोहब्बत समझते नहीं हो, ये भी मोहब्बत। अबू बकर फौरन दरवाजा खोला। मैं क्या अबू बकर पुश्त लहबूबे ते कौन है? चला भाई, मैं क्या अबू बकर पुश्त लहबूबे ते कौन है? तेरे आजकल मार्केट च दुश्मन बड़े हैं। अबू बकर ने जवाब दिता, थे कसीदा सुनान लग गया। अबू बकर ने जवाब दिता, क्या कहते हो? मोहम्मद दे उवा खड़कावन दे अंदाज नू अबू बकर न समझे ते कौन समझे? मैं उर्दू में भी पढ़ सकता था मोहम्मद के दरवाजा खटखटाने के अंदाज को, अबू बकर न समझे तो कौन समझे। फिर सलीम ताहिर को कहने दीजिए ना कि वासिफ जी, तुझे लाकर दिखाना था बशर ऐसे भी होते हैं, तुझे लाकर दिखाना था बशर ऐसे भी होते हैं, खुदा ने ये बताना था बशर ऐसे भी होते हैं, सितारों से ज्यादा खूबसूरत नेकियां देकर तुझको यही बाबर कराना था बशर ऐसे भी होते हैं, और पहाड़ों से ज्यादा सोने को जो ठुकरा दे दिलों में बिठाना था बशर ऐसे भी होते हैं, और खलीफा होकर भी जो फाका कशी की लज्जतें मांगे फरिश्तों को दिखाना था बशर ऐसे भी होते हैं, और कदम रखे जमीन पर जमीन हिलने से रुक जाए तो आलम को बताना था बशर ऐसे भी होते हैं, और यकीन जिनको नाता था अबू बकर की पाकबाजी का उन्हें फिर शौक मंजर दिखाना था बशर ऐसे भी होते हैं। दुनिया पर वालों, फिर अबू बकर को महबूब के पहलू में सुलाकर उस जमाने को बताना था बशर ऐसे भी होते हैं। तुझे लाकर दिखाना था बशर, यार हुन तो बोलो ना, सवाल किया गया था ना ऐसे बशर होते हैं, मैंने कहा नहीं अबू बकर जैसे बशर होते हैं। तुझे लाकर दिखाना था बशर, बोलिए ना जरा, तुझे लाकर दिखाना था बशर ऐसे भी होते हैं, तुझे लाकर दिखाना था। मेरे लोग दोस्त परेशान हो जाते हैं, जलसा थोड़ा सा है ना, इतने सारे लोग हैं, यहाँ भी इतने थोड़े लोग हैं, हो सकता है बोलने वाले भी थोड़े, मेरे कई दोस्त परेशान हो जाते हैं। मैंने अगले दिन कहा, मैंने कहा मैं था इधर जंग की तरफ एक जगह था, मैंने मुताला किया, मैंने पढ़ा, तो मैंने उनके सामने रखा, मैं कहा मेरे दोस्तों परेशान नहीं होना, वो इब्तिदा में 4 थे। मुझे कौन समझे, वो इब्तिदा में 4। बरेलवी मकतब फिक्र में नासिर चिश्ती साहब हैं, वो लिखते हैं जो रोशनी के सफीर ठहरे हम उन सितारों को मानते हैं, जो रोशनी के सफीर ठहरे हम उन सितारों को मानते हैं, जिन्हें खजा का न कोई डर हो हम उन बहारों को मानते हैं, और हमारा दामन 4 यारों की इनायतों से भरा हुआ है, हम अहले सुन्नत नबी के नासिर तमाम यारों को मानते हैं। अच्छा, जो तमाम को मानता है, आखिर में जरा साथ मेरे साथ कहे जरा शान सहाबा, आप उठा के जरा गैरत के साथ शान सहाबा। मैंने कहा था परेशान नहीं होना, वो इब्तिदा में 4 थे। आज की हाजिरी की आखिरी बात है, बहुत बातें जेल में आ रही थी, लेकिन अगले मेहमान बाकी हैं, मैंने कहीं और जाना है। मैंने कहा वो इब्तिदा में 4 थे, दारे अरकम में यह हज़रात आपको तोहफा दे रहा हूँ, परेशान नहीं होना। वो इब्तिदा में 4 थे, दारे अरकम में 45 थे, शब अबी तालिब में 82 थे, हिजरत के वक्त इनकी तादाद 115 हो गई, ग़ज़वा बदर में 313 थे, सुलह हुदैबिया में 1400 थे, फतह मक्का के मौके पे 10,000 थे, ग़ज़वा हुनैन में 12,000 थे, ग़ज़वा तबूक में 40,000 थे, और हज्जतुल विदा के मौके पे उनकी तादाद 1.25 लाख हो गई। फिर दुनिया पर वालों, मुझे कहने दीजिए ना कि सहाबा वो जिनका राव अल्लाह, सहाबा वो जिनका राव अल्लाह, जिनका मदरसा बैतुल्लाह, जिनका उस्ताद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जिनका निशाब किताबुल्लाह, जिनका इम्तिहान लेने वाला अल्लाह, और उस इम्तिहान का नतीजा निकला राजी अल्लाह। अल्लाह उनसे राजी है। मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है, हो सकता है मुझे ज्यादा वक्त हो, मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन हो सकता है कम वक्त था, मैंने ज्यादा पढ़ लिया हो, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा। दुनियापुर वालों ने 5-7 साल हो गए हमें स्टेज की फील्ड में हमें याद किया। हमजा भाई का भी शुक्रिया, आप तमाम उलमाए किराम का भी शुक्रिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस गुलशन को और आप सब लोगों को आबाद और शाद रखे। आप मदरसे का जिक्र कर रहे थे, इस मामले में भी मैं दोस्तों को कहा करता हूँ, हाशिम प्रताप बड़ी कहता है ना, कहता है कभी याजूज लिखता है, कभी माजूज लिखता है, कभी याजूज लिखता है, कभी माजूज लिखता है, वो अपने आप को इस अहद का माबूद लिखता है। उसे कह दो ये ज़र्रे अमन की तबलीग करते हैं, वो पागल मदरसों की रेत को बारूद लिखता है। तो यहाँ इस्लाम है, यहाँ कुरान है, यहाँ मुल्क से मोहब्बत सिखाई जाती है। बहुत शुक्रिया अल्लाह रब्बुल इज्जत आप वहाँ से मेरा शुक्रिया अदा कर रहे हैं। इसी शुक्रिया की नज़र 4 मिसरे हैं, गुलाम मोहम्मद कासिर के आपकी नज़र है। कहते यजीद नक्शा जोरो जफा बनाता है, हुसैन उसमें फतेह करबला बनाता है। एक बार इधर जुर्रत नाल को वाह हुसैन।
وہ 72 کے سامنے آئے کر ذکر میں اس شہزادے دا جد نانا پاک رسول ہوئے جڑا فرزند ہے فاتح خیبر دا جدی اما زہرہ بطول ہوئے ہمیں کچھ گیا نال 72 دینا کیتی بیعت قبول ہوئے تو جس نے 72 ہزاروں کے سامنے 72 تھے ڈٹ گیا تھا اتنی جرات کے ساتھ کہو واہ حسین نہیں ذرا غیرت مان کے کہو ذرا واہ حسین اور جرات کے ساتھ تو دیکھو خلوص والے کلیجے کچین کہتے ہیں اہل ایمان شاہ مشرقین کہتے ہیں جسے خدا کے سوا کچھ یاد نہ ہو زبان عشق میں اسے حسین کہتے ہیں پھر کہیے واہ حسین آپ بھی ایک بار داد اور دعا دیجئے واہ حسین اور جرات کے ساتھ واہ حسین یزید نقشہ دور و جفا بناتا ہے حسین اس میں خط کربلا بناتا ہے آخری شعر دیکھیے گا یزید نقشہ دور و جفا بناتا ہے کہا بھائی آپ کے لیے ہے یزید نقشہ دور و جفا بناتا ہے قاری صاحب آپ کو تحفہ ہے یزید نقشہ دور و جفا بناتا ہے حسین اس میں خط کربلا بناتا ہے یزید موسم عشیاں کا لا علاج مرض حسین خاک سے خاک شفا بناتا ہے یزید خاک کثافت کی بولتی بنیاد حسین حسن کی حیرت شراب بناتا ہے دنیا پر والوں